ولما نظم الفكر من درار الأصوات محمد يا وجودا توجهت إلى الله متولاً سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب الأمل في الأعمال مقبولا وتواجه بتواجهك خالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتواجه الأعمال وتعود ظافرا وعلى باب عزة الحق رسالة تخشى منه الشهورات القامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمل رسالته العالمين آمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة آمين قل أولئك أمانتك وحفظك وحامل راية دعوتك شاملة العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف أفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وتقف في إرشاد جعل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالق المخصوص لك منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل أصدق اقترابه وأحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا آمين أمرنا من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة الحبيب بهذا الحبيب الحاضرين وفي درجة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعادين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وكيلة إليك فلا تحرمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المتقين أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وراله وظهره وهم ببركات وشرف وجهته أولادنا وأهلينا وآل قدرنا وأهلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورا ومال الإسلام والإيمان بأهلها معمورا ومحنون مشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفك المعتدين والظالمين وابسط الحل بولاة الحق جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاند من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب واجعلنا يا ربي بحسن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن الحفظ من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن الحفظ من جميع البلايا وبحفظ المكي من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب
الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب آمين وأصحابه ومن إليه المنصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا البال شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الله كل حاجة تنقضي. يا البال شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الله كل حاجة تنقضي. يا البال شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الله كل حاجة تنقضي. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبارها وبنيها اكبر دعانا يا الله اكبر دعانا يا الله ولا تغيب رجاءنا وتناقبنا بالأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبلوا يا كريم. قبول. Tadi ceramah panjang lebar udah sampein sama Kiai Haji Roma Irama Haji Dang Kiai Raja Dangdut mewah nih. Udah Kiai Haji Dangdut lagi ACDC ya. Masya Allah umatnya Rasulullah model-model. Ada Kiai cepot, ada Kiai gondrong, ada Kiai macam-macam deh. Tetapi itu boleh kita berjuluk. Yang penting suluk, nggak boleh keluar daripada ajaran Nabi Muhammad. Jalannya nggak boleh keluar daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari Maulid. Ini mau dibahas sana, mau didengerin apa yang mau dagang nih kayak pasar. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana disiarin. Ada yang dengan cara baca rawi aja. Itu rawi sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mensiarkan maulid Nabi Muhammad dengan berkeliling kampung baca salawat. Rawi adalah sejarah Nabi. Dulu orang tua-tua kita ini kumpulin baca rawi, ada ngaji ngerti bahasa Arab. Mulai diadakan ceramah supaya paham tentang isi maulid Nabi Muhammad diungkap oleh mubaligh kita. Kalau kita mau menceritakan Nabi Muhammad, kalau kita mau buka sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya habis nih waktu. Gak habis nih kata-kata, habis buat menceritakan Nabi Muhammad. Gak ada lagi kata-kata mati. Kenapa? Karena semua kebaikan bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Semua kebaikan bersumber daripada diri Nabi Muhammad. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Siti Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Terjadi
pada diri Nabi Muhammad SAW, akhlaknya itu Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Kalau mau dijabarin tuh Quran 30 juz, kita menjabarkan kitab-kitab suhuful awwali. Ada 103 kitab selain Al-Quran. Karena ulama berpendapat Al-Quran adalah kumpulan makna-makna yang di dalam kitab terdahulu diturunkan di muka bumi masuk di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita jabarin Al-Quran, ulama aja nggak habis-habisnya. Dari mulai diciptakan dunia sampai hari kiamat, nih Quran nggak ada habis-habisnya. Muncul sesuatu yang baru, muncul baru. Karena apa? Karena Al-Quran kalamullahil qadimul azali. Al-Quran adalah firman Allah yang lama. Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya Allah nggak seperti firman yang makhluk, nggak bisa dibandingin. Kalau firman-Nya makhluk ada tajdid di dalam omongannya, tetapi firman-Nya Allah ini alam semesta berputar mensesuaikan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak Nabi, adab Rasulullah SAW tentang Nabi Muhammad gak bisa kita ungkap. Bahkan beberapa ulama menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad, bukan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tetapi mengagungkan daripada dirinya sendiri. Kata-katanya sendiri itu menjadi mulia karena disandarkan kepada Nabi Muhammad, karena memuji Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas mengungkap satu kata begini dalam kalimatnya begini: Lau madahtu si'ri bi Muhammadin la madahtu si'ri bi Muhammadin. Dia kata begini: lau, jika madahtu, aku memuji, pakai fi'il madhi, lampau. Jika aku telah memuji Nabi Muhammad, yang mana yang sudah dilakukan sama dia, sehingga dia melihatkan, lau madahtu si'ri, kalau aku telah memuji syairku bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad, lamadahtu, pakai lam taukid, sungguh. Pada hakikatnya benar, kenyataannya yang aneh dapetin begitu. Lamadahtu, karena lampau, pakai fi'il yang lampau, dia mendapetin tuh. Lamadahtu, sungguh aku mendapati, aku memuji syairku bi Muhammadin, mengagungkan syair, mengagungkan omongannya dia, perkataannya dia dengan Nabi Muhammad. Irtafa'a, itu kalam karena sebab Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, maka kita terangkat derajat kita karena sebab Nabi Muhammad. Kalau kita menceritakan Nabi Muhammad, maka kita mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan Nabi Muhammad. Berkata hadis Nabi Muhammad SAW, dzikrus salaf tanzilur rahmah, dzikrus salaf tanzilur rahmah. Memuji, mengingat kebaikan-kebaikan sejarah orang-orang yang terdahulu, turun rahmat daripada Allah Ta'ala.
turun keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan, "Fakaifa dzikrur Rasulillah?" Bagaimana kita mengingat, mengagungkan, memuji, mengingat tentang akhlak, menceritakan Nabi Muhammad SAW. Mesti Allah turunkan rahmat dan kita diampuni karena sebab Nabi Muhammad atas dosa-dosa yang lalu kita kerjakan. Diceritakan di dalam hadis Imam Bukhari menerangkan tentang bahwasanya Abi Lahab paman Nabi. Nabi pengen sekali dari keluarganya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tidak menghendaki, ayuhal ikhwan. Allah nggak menghendaki Abi Lahab untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Turun satu ayat, bukan satu ayat, satu surat. Tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu. Itu satu surat turun kepada Abi Lahab. Turun kepada Abi Lahab bahwa Abi Lahab tidak beriman kepada Allah. Nabi ingin keluarganya beriman kepada Allah. Tetapi Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya inna harfun nasab wa tawkid, menasobkan isim, menguatkan omongan. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, kaful khitab mufrad kepada Nabi Muhammad SAW. Lan maknanya tidak akan bisa. Tahdi memberikan petunjuk. Man ahbabta, siapa yang kau sukai, yang kau maui, yang kau cintai, yang kau kehendaki. Allah yang memberikan petunjuk. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki dan menyesatkan, memberikan kesesatan kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan segalanya. Sesungguhnya oh ya, ayuhal ikhwan, ketahuilah semua ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan kita bersyukuri itu. Berapa banyak saudara-saudara kita bernabi-nabi Muhammad, beriman kepada Allah, memegang Al-Quran, Allah, tetapi dia tidak suka dengan sejarah Nabi, dengan diungkap Nabi, dengan diagungkan Nabi, dengan diceritakan Nabi. Itu umat Rasulullah, mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan tidak boleh kita mengkulturkan seseorang, tidak boleh kita mengkulturkan Muhammad, Nabi Muhammad. Hanya Allah yang boleh dikulturkan. Goblok kau ya. Gak baca Quran apa bagaimana? Itu ayat banyak tentang Nabi Muhammad. Allah mengkulturkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Disebut namanya Rasulullah. Maka Muhammad Aba ahad. Nama Nabi Muhammad disebut. Ya Mudathir, nama Rasulullah. Ya Muzammil, Toha, Yasin. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Dan Allah kulturkan Nabi Muhammad. Ayat yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji kepada Nabi Muhammad, kemudian mengkulturkan bahwa Nabi Muhammad suri toladan bagi kita semua. Laqad kana fi Rasulillah. Udah pakai taukid, pakai kot lagi. Maksudnya di fi'il madhi, di tahqiq.
Apa itu? Tubel. Lam tauqiqat li tahdi. Sungguh benar kenyataan terjadi pada Nabi Muhammad. Suri teladan yang baik bagi kita umat Muhammad. Itu Allah ayat mengkulturkan Nabi Muhammad. Apa kau tidak pernah baca, tak tahu maknanya? Ini gak mendapatkan apa? Rizki mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ini yang orang-orang yang mana tidak mempunyai pemberian daripada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad yang benar. Ayyuhal ikhwan, kalau kita mau membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mana bertentangan dengan maulid Nabi Muhammad SAW, ya Allah, yang mana salafus saleh, ulama-ulama kita sudah rad alal kutubi, atas kitab-kitab mereka sudah dirad tentang apa saja. Tetapi itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, jaga kelestarian ini. Agungkan tiap-tiap tahun maulid Nabi Muhammad di mana saja. Siarkan, bukan hanya majelis taklim, pengajian, bahkan ibu-ibu rumah tangga boleh bermaulid Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad di tiap-tiap rumah. Ini maulid Nabi. Ulama-ulama kita bikin supaya kita mengenal Rasulullah, akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita mau menciptakan Nabi, tidak cukup waktunya. Mari kita ungkap orang-orang yang pandai mengikuti Nabi Muhammad, orang-orang yang asyik mengikuti Rasulullah, orang-orang yang cinta dengan benar mengikuti Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, sejarah mereka, perjalanan mereka. Banyak orang yang mengikuti Nabi Muhammad dengan kasratus sholat, banyak sembahyang, sholatnya bagus, bukan hanya 5 waktu, mensyiarkan sholatnya apa saja, duha, tahajudnya, qiyamul lailnya. Ini qiyamul lail sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mengatakan masalah, dia tidak membawa masalah khilafiyah, tetapi dia seolah-olah mengatakan khilafnya tadi selain daripada kelompoknya dia tidak benar. Ini gak bijaksana. Di televisi ditontonkan, gak mengerti tentang hukum. Enak aja kalau ngomong, seenak jidatnya kata orang Betawi. Gak ada saudara-saudara sholat malam tahajud 2 kali, sholat witir 2 kali, sekali sholat witir. Gak ada sholat witir di 1 malam 2 kali. Itu menurut Imam Ramli, ayuhal ikhwan. Witir dalam 1 malam sekali. Kalau sudah kita melakukan witir ba'dal isya 3 rakaat, maka sudah tidak ada lagi. Ibn Hajar dalam fatwahnya mengatakan bahwa 3 rakaat dilakukan ba'dal isya, nanti akhiru minal lail dia mengerjakan 8 rakaat. Paling banyaknya witir 11 rakaat. Itu fatwanya Ibn Hajar. Dalam 1 malam diperkenankan 2 kali mengerjakan witir, yang mana 3 rakaat ba'dal isya, akhir minal lail, akhir daripada malam 8 rakaat.
itu dilaksanakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah dalam kehidupannya memakai fatwanya Ibn Hajar. Paling banyak witir 11 rakaat, 3 rakaat ba'dal isya, akhir minal lail 8 rakaat atas fatwanya Ibn Hajar. Dia kata bahwasanya witir dalam satu malam 1 rakaat. Ibn Hajar mengatakan 8 rakaat itu bagian minal witir yang dikerjakan 3 rakaat. Boleh? Nah ini, kalau sudah bukan ahlinya, jangan maksain ngomong nabi. Kalau nggak ngerti, jangan paksain ngomong. Talaah dulu, itu hukum Allah. Jangan dikit-dikit salah, dikit-dikit ini salah, ini kufur, ini bid'ah. Lah rusak nih agama. Udah gitu maksain, nggak paham, dia buka masalah, dia ngajar, nggak paham, dia buka masalah, sampai ada dari saudara kita keberatan kita, saudara-saudara. S1 DRS, S2 Master, S3 Doktor, S4 S1. Ada satu kiai, satu ulama zaman dulu. Dia ngajar ilmu nahwu, dia ngajar balaghah, dia ngajar kitab-kitab banyak sekali. Ditua, paling dituain, alim. Para kiai dulu di Jawa Barat ngaji sama dia. Ulama-ulama muda ngaji sama dia. Kalau ngaji kitab ayuhal ikhwan, kalau ngaji kitab kayak orang ngeja, wa hasini biqayatik wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata aman. Kayak orang ngeja. Kiai ini yang alim ngajar alfiyah nahwu, datang sama gurunya. Kalau kiai tua dipanggil mama zaman dulu, orang tua mama. Mama, saya mau tanya. Kan mama guru kita semua paling alim di ilmu nahwu, ilmu alatnya, paling jago ngaji ilmu fan apa aja ngerti. Kita kalau nggak ngerti tanya sama mama. Tetapi kenapa kok ngaji ini dia kayak orang meja? Kenapa begitu? Kalau kita baca biasa ya, di pesantrennya ngajar alfiyah, murid nih ngajar alfiyah, jago di luar kepala. Nih gurunya yang dituain ngajinya kayak meja. Apa jawabannya dia? Aduh nak, repot kalau salah harokat, bisa salah makna. Kalau sudah salah makna, inti anak ajarin, inti ngajarin orang. Satu orang bisa di belakangnya ada 1000 orang. Lah kalau ada 100 orang, 100.000 orang salah semua dalam hukum, dalam pengertian agama. Lah siapa yang tanggung jawab di akhirat? Repot. Hati-hati kalau urusan agama. Itu orang-orang dulu, bukan berarti mereka itu orang-orang dulu nggak pinter, alim-alim. Kalau ngaji nggak ada yang sebentar. Kalau Al-Faqih di Hadramut 2 tahun, amma Syekh Al-Bangkalan 60 tahun di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani 70 tahun meninggal di Mekah. Syekh Asad Al-Banjari, Syekh At-Turmusi Al-Fasuwani, Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Gak ada yang sebentar ngajinya, puluhan tahun. Tapi kita baru sebentar. Ayuhal ikhwan hidayah. Mereka hati-hati kalau bawa agama, karena dia pundaknya dia ada tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang diucapkan itu nanti dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Ikuti Nabi Muhammad yang sabar.
dalam mempelajari agama. Ikuti Nabi Muhammad akhlaknya, ikuti Nabi Muhammad tumakninanya, ikuti Nabi Muhammad ibadahnya, ikuti Nabi Muhammad omongannya. Nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah Nabi Muhammad balas kekasaran, kecuali diperintah oleh Allah mempertahankan nyawanya. Nabi Muhammad tidak suka kekerasan. Nabi Muhammad penuh dengan akhlak yang mulia. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar nanya kepada istrinya Nabi Muhammad, Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak perbuatan Nabi Muhammad yang saya belum ikutin? Ada nggak muamalah Nabi Muhammad yang saya belum ikutin, yang saya nggak ketahui? Ya aduh, wahai ayahku, bahwa Nabi Muhammad tiap-tiap hari keluar dari rumah bawa makanan. Yang mana kerjanya ke pasar. Ada satu orang Yahudi bute, dia yang mana makannya Nabi Muhammad Rasulullah SAW suapin, dikasih makan. Nabi Muhammad kasih makan tiap hari, datang keluar pagi kasih makan itu ya. Sayyidina Abu Bakar belum pernah mengamalkan apa yang diamalkan Nabi Muhammad, mengambil makanan, mengikuti Nabi Muhammad ba'dal wafat Rasulullah. Setelah wafat ya Rasulullah, dia ambil makanan dari rumah, dia cari itu Yahud yang buta. Dia kata begini, dia bilang ibu, dia bilang man anta, dia bilang siapa kamu? Saya yang beri makan engkau, saya yang memberi makan engkau. Dia bawa makanan, mau beri makan, saya memberi makan engkau. Dia bilang seperti biasanya mulazamah itu ibu-ibu Yahudi yang buta mengatakan, enak, jangan deketi yang namanya Muhammad. Muhammad kadhib, orang yang pembohong, kahin, sahir. Muhammad tukang pecah belah rumah tangga. Muhammad tukang bikin gatak silaturahmi. Muhammad begini, Muhammad begini. Habis dikatai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar tak kalah memberikan makan tersebut, dia agak panas mendengar kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicemooh. Tapi sabar, kenapa? Ingat kembali bahwa Nabi Muhammad yang memberi makan ini orang. Dia ingin melaksanakan apa yang dipakai, apa yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Disuapi ibu-ibu Yahudi tersebut. Karena disuapi, ibu tersebut mengatakan, engkau yang bukan biasanya memberi makan aku. Katanya Sayyidina Abu Bakar, benar, kau tahu dari mana? Dia bilang, orang yang menyuapi aku tangannya lembut, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Karena tanganmu kasar. Orang yang memberi aku makan seperti seorang ibu yang dengan kasih sayang yang memberi makan kepada anaknya. Saudara, kau benar bahwasanya yang memberi makan engkau telah meninggal dunia. Ditanya, siapa yang memberi makan aku? Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Lah, tidak, musuhnya tiap hari Nabi dicaci maki oleh ibu-ibu, tetapi Nabi Muhammad sapa, disuapi, dikasih makan tetap. Karena ibu-ibu tersebut terlantar di pasar, daripada pasar tersebut hidup sebatang kara, tidak ada yang menghiraukan dia. Hanya Nabi Muhammad yang memberi makan dia tiap-tiap harinya. Dengan rasa lembut, dia bilang, saya mencaci maki Muhammad tiap-tiap hari, tetapi tangannya sangat lembut, penuh dengan kasih sayang. Saya tidak melihat orang yang seperti dia punya kemuliaan, keagungan hatinya, akhlaknya Nabi Muhammad. Ia minta diajak ke tempat magam Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar ajak ke tempat di mana Nabi Muhammad ditanam.
Kemudian ibu-ibu tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam karena sebab mulianya akhlak Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar di akhir. Dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad senantiasa berbondong-bondong, berlomba-lomba mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Salim Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang aulia kutub, imam al-azim, sufi, yang mana hidupnya penuh kaya raya. Dia punya dapurnya saja, saudara-saudara, ada 4 dapurnya. Syekh Abu Bakar bin Salim, dia mengikuti kiram apa yang dimiliki Nabi Muhammad, apa yang dimiliki Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pernah satu orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, anak mau masuk Islam, asal kambing sama onta itu berapa wadi kau kasihkan aku semua, berapa gunung itu berapa lembah kau beri aku semua, ambil semua." Semuanya dikasih. Aslama. Dan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, harta orang kasih hadiah banyak, tapi gak ada buat dia disimpan. Anaknya sendiri pakai gelang perak disuruh copot oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak gemerlapan dengan harta benda. Bayuftin ahlul inad, kamu mau batuftin ahlul inad, kamu mau beri fitnah ahlul inad. Kasir qulubal masakin, mau merusak hati orang masakin dengan tazayyun. Ini ajaran Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pakaiannya jelek, ayuhal ikhwan. Raja-raja dari India kasih hadiah, dari Persia, dari Maghrib, semua datang wufud ila Maulal Inad, berziarah kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, memberikan hadiah. Tetapi semua itu diberikan kepada orang fakir miskin. Bahkan satu kota Inad semua dikasih makan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Dapurnya 4. Pertama buat orang yang tetap sebagai dhaif, salah satu ayam fi hukum dhaif, 3 hari dalam haknya tamu dikasih makan. Ada orang yang mana netap di situ dikasih makan. Ada orang yang mana datang sehari, datang pulang makan. Dan ada yang buat keluarganya dapurnya 4. Likulli yaumin alfal burush, setiap hari 1000 lempeng roti. Ini zaman dahulu. Zaman Al-Fakir saja datang, Masya Allah. Kita anak-anak Indonesia waktu sekolah di Adromo, nyatu sama guru dikasih makan 2 kali. Pagi nggak ada sarapan, siang makan siang sama makan malam. Dia bilang, "Ya Habib, nanu Indonesia nakul salah berat." Kami orang Indonesia makan 3 kali sehari. Futur, lada, asya. Dikasih roti, minta nasi, siang dikasih nasi, minta nasi, malam dikasih nasi, minta nasi, pagi. Allah. Di sana saja orang yang makan nasi sama daging seminggu sekali, ayuhal ikhwan. Mungkin sekarang sudah makmurah. Karena awalin dulu kita punya siban makan, kalau apal zubat, setoran apalan baru dikasih korma sekepel begini. Kapal dikasih korma buat makan. Kalau nggak apal nggak makan. Susah. Hadramut negeri susah. Kayak zaman Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ratusan tahun yang lampau, semua dikasih makan 1 inat alat burus 1000 lempeng roti. Dan dirinya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim gak makan sedikit
makannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Pernah satu masa di dalam manakibnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim lagi zikir kepada Allah Ta'ala, asyik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi asyik zikir kepada Allah Ta'ala, ada ingatan ingin makan apel. Begitu dibuyakan zikirnya, asyiknya zikirnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dengan rasa kepingin makan apel, dia buang kirbah, dia sedang menggendong kirbah, dia buang kirbah dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dakhala ila salat, masuk ke dalam sembahyang. Penggapa'at dunia, maka terputus urusan dunia. Gak ada yang paling nikmat kecuali yataladzat birububiyah, nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah merasa nikmat kepada Allah Ta'ala, kalah ini semua, kalah urusan berhubungan dengan istri, kalah dengan makanan yang paling nikmat yang disukai, kalah. Nikmat betul. Tak kalah dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ada apel di sebelahnya. Apel tersebut dibawa, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sorga didatangkan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim makan buah apel, nikmat sekali. Semua rasa buah di dunia ada di apel tersebut. Saking nikmatnya, kalau orang makan makanan dunia, ini rasa lidahnya hanya nikmat di lidah, di sini sama saja. Tetapi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim merasakan seluruh tubuhnya merasakan nikmat buah surga, sehingga dikatakan ba'da, setelah dia merasakan makanan surga, tidak menginginkan makanan dunia, tidak menginginkan, tak mau makan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim makanan-makanan dunia. Tak mau makan. Itu semua buat kepala dan masakin. Kiramnya, adabnya, akhlaknya, semuanya mengikuti Sayyidina Rasulullah SAW. Satu masa sedikit sebentar. Sudah masa itu sudah tahu, kalau sudah ada protokol yang tidak akan nyamparin, namanya disuruh pergi. Sebentar, satu lagi ada kisah akhlak nih Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menukil daripada Nabi Muhammad SAW. Ada satu ibu-ibu pengen masak masakan, kepingin masakannya dia dicobain dimakan sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim lagi sedang halwat, yang ketemu sama pembantunya, khadimnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Bagahwin, Syekh Bagahwin. Ini mulai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim procot, lahir merek, dia yang piara. Dia yang piara khidmat sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sampai tua. Mangkuk, kopi, beras, apa dipanggul berarti dia yang anu. Cuman dia doang yang boleh masuk ke rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ke dalam, ketemu anak bininya, cuman dia doang. Sehingga orang-orang ahli zaman mengatakan, loh, kenapa Bagahwin bisa ketemu sama banat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, Al-Bagahwin minna wa ana minhu sa'akhudu baina yadayillah. Bagahwin adalah dari aku dari dia. Nanti yaumul kiamat saya yang bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang khidmat kepada ulama, sama aulia, magamul Rabbani, dia dapat juga. Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, punya khadim namanya Syekh Ali Baras, jadi aulia besar, agung, khidmat kepada aulia. Syekh Bagahwin ketemu ini perempuan, ya Ummah, ada perlu apa? Ada perlu apa, Bang? Mau ketemu Sayyidina Syekh Bakar. Wahai Syekh Bagahwin, saya kepingin masakan saya cobain sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Pengen masakan saya dimakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim awim, luhur, aulia besar. Sehingga Sayyidina Bagahwin
Ketawa, ya Ummah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kasih makan ini ahli bilat. Semua orang ini makan dia. Dia banyak makanan, nggak perlu makanan. Cekek, kata orang Jawa, cekek. Kata orang kita apa namanya? Kecewa hatinya. Kecewa hatinya. Kemudian diambil tuh makanan, dibawa pulang. Padahal dia datang dari jauh, negeri yang jauh. Tak kalah Sayyidina Bagahuin itu orang perempuan keluar dari rumah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, turun dari atas kamarnya, dari dalam keluar, kemudian memanggil Bagahuin, ya Bagahuin, tadi ada tamu yang datang perlu kepada aku, mana dia? Hari dia Sayyidina Syekh. Dia dipanggil kembali lagi, ketemu sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengikuti Nabi Muhammad, tidak menolak apa hajatnya orang. Tidak pernah menolak apa hajatnya orang. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan mengikuti Rasulullah, tidak pernah menolak hajatnya seseorang. Datang, ya Ummah, apa hajatmu kepadaku? Mana ini? Ya Syekh, saya tidak punya hajat apa-apa. Karena tahu makanannya Sayyidina Syekh Abu Bakar punya lebih banyak. Dia punya makanan sedikit, gak ada apa-apanya. Merasa malu karena omongan Syekh Bagahuin. Kemudian Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mendesak, ya Ummah Syekh, wahai ibu, ada sesuatu, kau datang, ada perlu. Akhirnya mengaku, ini ibu. Ya Syekh Abu Bakar, anak kepingin masakan anak dimakan, anak dicobain. Hah? Kau bingung, kata Sayyidina Abu Bakar. Ayo majukan pada kemana, makanan di sini aku makan. Dibuka sama ini ibu, tempat makanannya sudah kara, rihul kara, yang mana baunya sudah nggak enak, basi. Kemudian ibu tersebut kaget melihat baunya yang rusak sudah basi. Dia mengatakan, ya Syekh Bakar, aku bikinkan kembali. Nah, itu kepenuni itu. Sambil malu makanannya basi, dikasihkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim makan depan itu ibu, menyenangkan hati ibu tersebut. Dimakan dengan berkecap seperti seolah-olah nikmat betul. Ini ahli batin ayuhal ikhwan. Ahli batin ma yara zahir, yara batin. Dia melihat bagusnya itu hati, cintanya sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ikhlasnya dia memasak. Itu yang dilihat oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Gak bingung nih dimakan. Zain ya Ummah, Zain, enak wahai ibu, padahal basi ayuhal ikhwan. Rusak dah enak baunya. Malu itu ibu. Tapi melihat akhlak Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, meneteskan air mata ibu tersebut melihat agungnya akhlak tersebut. Ibu tersebut mengatakan, ini orang yang keluar daripada orang yang agung, yang bersumber daripada yang agung. Menangis karena melihat akhlak Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bagaimana akhlak Rasulullah? Karena ashab Rasulullah tidak mau merasakan, saking gak tahan dia hidup di Madinah, sehingga Sayyidina Bilal hijrah ke mana Syam, karena selalu teringat kepada Nabi Muhammad. Setiap buq'ah, setiap pojokan bumi, dia melihat Nabi Muhammad berjalan, duduk tersenyum, selalu meneteskan air mata mengingat Nabi Muhammad. Karena kehidupan indahnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah dimimpikan oleh Nabi Muhammad Sayyidina Bilal kembali dan masuk di waktu itu salat zuhur, dan diminta oleh para sahabat untuk yu'adzin fi shalah. Sayyidina Bilal akhirnya menyanggupi, karena Sayyidina Hasan wal Husain melihat ini mimbar kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad yang memerintahkan. Dia mengumandangkan azan. Sayyidina Bilal orang abid hitam, tetapi suaranya bagus merdu, sehingga Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat yang di rumah, yang sedang berjalan mendengar suara azan Sayyidina Bilal, dia tidak merasakan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat yasih berteriak wayakun dan menangis. Dikatakan di dalam sejarah Ibnu Mas'ud mengatakan bagaimana keadaan suamiku dan anakku fil jannah, di surga, dekat bersamaku fil jannah. Kemudian ibu tersebut mengatakan kullu musibatin ba'daka fana'u, semua musibah yang Muhammad setelah engkau tidak ada apa-apa. Kecil musibah yang terbesar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, wallah ya indah. Ini nggak ada rasanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait, tuan rumah, orang tua kami Bapak Haji Asmawi bin Haji Hanabi, semoga Allah menjaga selalu kesehatan beliau dan memelihara beliau. Yang kami hormati Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus, yang kami hormati Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Jindan, yang kami hormati Habib Salim bin Muhsin bin Jindan, yang kami hormati Habib Salim Lokos, dan masih banyak alim ulama dan Al-Bagir. Mohon maaf tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, dan tetapi tidak kurangi rasa hormat dan ta'zim berbagi kepada beliau-beliau. Tak panjang dalam, kami saya Al-Bagir atas nama Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur atas partisipasinya baik moral dan material demi terselenggara acara Maulid Rasul Majelis Ta'lim dan Sa'adah. Dan yang kedua, kami dari atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para alim ulama yang telah memberikan banyak waktu untuk hadir di tempat Majelis Ta'lim dan Sa'adah. Dan yang terakhir, kami atas nama panitia memohon maaf apabila kenyamanan bapak ibu-ibu tetangga atas terselenggaranya acara Maulid Rasul Majelis Ta'lim dan Sa'adah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Para jemaah sekalian, atas permintaan panitia mohon nanti Habib untuk menyampaikan ceramahnya 10 menit ya, 10 menit ya, karena ini waktu sudah malam, ketiga anak sekolah, jadi ada permintaan dari panitia. Hadirin, baik, lanjutkan acara kita, yaitu ceramah yang berikutnya akan disampaikan oleh Habib Salim bin Umar Alatos atau Habib Salim Selon. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, masih itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-wali talib. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim. Bu, ya, oke. Nangkok, ntar dulu. Kemek belum nih. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat, Majelis Ta'lim As-Sa'adah di bawah pimpinan kita Bapak Kiai Haji Asmawi bin Haji Hanafi. Mudah-mudahan Bapak Haji Asmawi bin Haji Hanafi Allah panjangkan umur,
sehatin badannya, berkahkan ilmunya sekeluarga. Di sini ada orang tua kita, guru kita yang mulia, ada Allah Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Juga ada guru kita yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Salim bin Muqsin bin Jindan, Al-Habib Saleh bin Muqsin bin Jindan. Ada lagi Habib Ahmad bin Hamid Aidit Metal. Ada lagi Habib Fakih Baseban, ada Ustadz Fauji dan para kiai yang hadir pada malam hari ini, yang saya nggak sebutin satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatin badannya, diberkatkan ilmunya, dilancarkan segala urusannya. Saudara, singkat saja karena banyak para habaib yang akan menyampaikan tentang kebesaran Rasulullah. Malam ini Majelis Ta'lim As-Sa'adah mengadakan peringatan kelahiran seorang manusia besar yang kebesarannya banyak yang iri, saudara. Sampai-sampai ada yang ngaku nabi, ada lagi yang ngaku malaikat, ada lagi yang ngaku Tuhan. Sekarang saudara, ada satu ustadz di YouTube saya lihat, dia ngajar di satu tempat, dia bilang Habib sekarang tukang tipu. Habib sekarang tukang tipu. Gak mau ikutin Habib ziarah ke makam wali. Bohong itu sesat, bid'ah, Nabi gak kerjain. Maulid, Nabi gak suruh. Tahlil, Nabi gak anjurin. Ustadznya jenggotnya 8. Ibu-ibu sayang sama suaminya? Bohong. Sayang sama suaminya? Baik, kalau sayang sama suaminya saya tanya jawab yang kompak. Ibu-ibu sayang sama suaminya? Baik, kalau ibu-ibu sayang sama suami ibu, rapian mana? Kondangan sama tidur? Kondangan loh. Tidur BH-nya putus. Kadang-kadang garungnya nonjol lagi. Kaki belok kiri, belok kanan gitu. Bangun cek anus. Oh, kalau cinta sama Allah, cinta sama Rasul, sayang sama suami. Kalau sayang sama suami, tidur lebih cakep, lebih wangi dari kondangan. Nikah agak tidur bu asap. Kondangan rapi banget, pakai bedak macam-macam. Ada bedak namanya Laturit, harganya 1 juta. Yang pakai Krisdayanti Sahrini. Ada lagi bedak namanya Mibelin, 200.000. Ada lagi bedak namanya Pixie, 175. Bini gue cerita, gue malah pernah beli bedak. Ada lagi bedak namanya Mac, 150. Adanya di ITC lantai 3. Bahkan bini aneh yang cerita. Ada lagi Pak Bu bedak dari saya belum lahir sampai tahun 2012. Harganya 2.000 merengek. Namanya pipa. Kalau ibu pakai pipa, jangankan suami kecoa lompat. Jadi kalau sayang sama suami, yuk mau ngaji, cium tangan, izin. Malam Jumat baca Yasin. Yasin jangan kalah sama remote. Kadang-kadang Yasin kalah sama remote. Ibunya malam Jumat habis sembahyang maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil Yasin. Bagus gak? Fatihah aulia, sahabat, ulama, ibu bapaknya meninggal, kakeknya, neneknya, anaknya, mantunya, biasanya tamat Fatihah itu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya nanya, "Mak, remote di mana?" Mak jawab, "Di atas TV." Yasin. Nggak ada, Mak. Jatuh kali. Wal Qur'anul Hakim. Nggak ketemu, Mak. Emang ada apa sih di TV?
Ada manis sama tempe? Udah main belum? Udah. Shadaqallah. Yasin kalah sama rem. Makanya nih majelis taklim alhamdulillah ada di sini untuk apa? Menjaga jangan sampai masuk aliran dari Wahabinya. Ini Wahabi bahaya saudara. Dan saya lagi cari majelis taklim Yazid Jawas di mana keberadaannya. Kami dari FPI dan umat Islam serta Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mendatanginya. Kenapa? Saudara, karena dia membawa pahaman yang mencela-cela Nabi Muhammad, mencela-cela para sahabatnya Nabi Muhammad, mencela-cela keturunan Nabi Muhammad, mencela-cela ulama salafun saleh, saudara, yang perjalanan jelas ahli sunnah. Selamat jalan kita ucapkan kepada guru kita yang mulia Habib Salim bin Muhsin Al-Bindan. Mudah-mudahan beliau sampai selamat tujuannya. Jadi kembali saudara, ini sudah jelas kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kalau meninggal tahlil gak? 1 hari sampai 7 hari, 7 hari sampai 14 hari, 14 hari sampai 40 hari, 40 hari sampai 100 dibikinin hall, betul gak? Kalaupun ini bid'ah hasanah saudara, bid'ah yang membawa kebaikan, betul gak? Agak yakin jenggot 8 jidatnya hitam kayak 3 berian. Lu mau amplas aja bayi lu. Nggak ketemu di Polonia saya datengin libur mulu pengajian saudara. Kalau lu nggak senang sama Habib jangan sebut Habibnya, betul nggak? Habib jualin air, katanya orang mau minta mobil mahal. Kenyataan antum jawab dekat Habib berkagak? Nih laki-laki dulu, Pak dekat Habib enak gak? Gak bisa kawin lagi ya? Bu, kan saya jawab Bu. Berkah ilmu dapat nanti Rasulullah lihat. Sampai pengikutnya Habib Salim Jinan, sampai pengikutnya Habib Mustafa, pengikutnya Habib Soleh, Habib Ahmad. Waduh si Udin. Din, itu udah disolga nih Habaib sama Kiai. Din, pempek masuk. Orang mau pintar 2 bungkus. Kalau gitu al-maru Muhammad Ahab. Manusia bersama apa yang ia cintai. Ini saudara yang saya ingin sampaikan. Pertahankan akidah kita daripada akidah ahli sunnah. Allah kita selalu istiqomah membela umat Islam, membela Nabi Muhammad, membela agama Allah dan Rasulnya saudara. Kita rega ahli sunnah. Ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat buat diri saya dan buat akidah kita. Pegang terus akidah ahli sunnah. Terakhir saudara, himbauan saya umat Islam, cari gubernur tanggal berapa? 11, cari gubernur yang cinta sama Nabi, yang cinta sama ulama, yang cinta sama kiai, yang cinta sama habaib, yang cinta ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita akan dukung saudara, betul? Kami himbau malam ini, kami ketua FPI DKI Jakarta, sampai saat ini tidak ada pilihan siapapun campurnya, belum ada kontrak politik kepada saya. Kalau udah ada kontrak politik, saya minta cuma satu, siapapun gubernurnya yang berani mengeluarkan SK pelarangan aliran sesat dan aliran Ahmadiyah, itu yang kita dukung saudara. Setuju? Takbir! Kita nggak minta duit siapapun orangnya, tapi kalau nggak berani, kita tidak akan dukung saudara. Yang kita dukung Habib Ahmad Metal. Kalau dia jadi gubernur, kan saya jadi sekda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada katakan. Nggak kompak lagi. Bukan saya khawatir rekamannya kurang bagus. Rekamannya kurang. Ini ada rekamannya. Besok Pak Nawawi sekarang nih.
Besok terus selesai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pedok warung. Balik sini apa? Kalau pedok warung. Inilah namanya. Itu kalimat dua-duanya ada. Pedok warung pedok sama kan? Sama teman betulin aja usinya. Daripada ribut dulu umat Islam. Islam masih damai, benar? Tidak maulid haram, maulid bid'ah, sesat, tolak, kepada yasin, wah, kayak macam. Ini orang bukannya orang kan setan deh. Tapi yang Islam, tapi dia hadang Islam terus. Manusia manusia sepelak namanya. Gokil. Makin gerogol tuh. Pedok orang pedok sama juga udah. Teman betulin sendiri udah. Damai itu indah. Kodam Jaya. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di warung pedok di tempat kediaman kita, guru kita saya Ustaz Haji Muhammad Nawi bikin acara Maulid dihadiri oleh para habaib dan kiai. Di antara yang bicara Roma Haji Irama. Luaran pertama. Disambung Abah Habib Salim bin Jildan. Disambung ya Habib Salim juga. Bukan Jildan, Selon. Menantu. Blokemen Gundu. Cilem. Selon itu Cilem. Bukti saja mau kate udah. Tapi doain dan saling banyak umur. Waktu ini butuhin sama umat ya. Butuhin sama umat. Tuh, KPI jaya terus deh. Amin, insya Allah. Nah, dia ini, pimpinan KPI ini. Wilayah PKI. Setingkat sama-sama sama Boni Bawon ya, gubernur. Jangan main-main, kecil orangnya. Selon besar itu. Mudah-mudahan kita doain dia banyak umur ya. Dia punya manfaat, insya Allah. Yang disampaikan, ingat tuh Bu, cinta Allah cinta Nabi, cinta suami, udah ya. Jangan pakai kutang putus putih dulu. Pakai pelinci, jadi kebuka lagi. Suaminya mau megang badannya, nggak duduk pelinci. Jangan biar rapi bener itu salah satu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Ajarnya itu Bu, Ibu ya. Lagi nih mau ngomong kebanyakan nih. Langit aja dah. Kan saya disuruh naik nggak sumbangan nih. Mau nyumbang nggak? Buat majelis kali apa namanya? Aksaan. Selamat dari saya selamat. Mudah-mudahan yang nyumbang selamat. Yang nyumbang selamat. Jangan nyumbang insya Allah selamat juga. Cuma syaratnya di apa tuh namanya itu? Nampak dulu kalau miliknya gila udah. Bagus. Kardus buat ngecek. Biar nyumbang juga. Insya Allah selamat. Asal tangannya masukin aja gitu. Syarat doang. Tapi temannya masukin dia kagak ada malu. Masukin tangannya. Lepas lagi udah gitu. Insya Allah selamat juga mudah-mudahan. Jangan masukin timpe. Wah ya ada. Dosanya umur itu. Inilah salah satu panitia mengajak kita untuk sedekah, untuk infak, untuk perjuangan. Majelis Talim Asadah dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Asmawi. Boleh tidak Hawi namanya? Ajilawi deh, boleh Ustaz. Entar dulu. Standby sono. Standby. Kalian mau tolongin dulu ente. Pegang. Jangan jalan. Jangan kacau urusannya ini. Ini salah satu ajaran Allah. Orang Islam kalau seandainya diingetin yang sampaikan ulama, yang sampaikan habaib,
insya Allah hidupnya gak bakal bokeh. Hidupnya gak bakal bokeh. Gak bakalan. Asal ingat, saya dulu waktu ngaji, ingat tuh, guru terangin gini. Ketuanya tafsir jalanin dulu. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Saya ingetin tuh guru, lu bahas ke saya. Artinya, siapa orang berbuat satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan balas paling dikit 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kita berbuat baik sekali, Allah balas 10 kali lipat. Saya ingetin di ayat ini. Saya ingetin, saya amalin. Alhamdulillah. Sampai sekarang nih, belum pernah bokeh. Ini tahan segini mah, kenapa? Ini dari nasihat ulama. Ulama dari mana? Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad. Saya ingetin tuh, siapa orang berbuat satu kebaikan 10 kali paling dikit kau balas. Saya pikir, wah, ini ayat kasih juga nih. Saya amalin lah, daripada mokai. Duit sedikit sudah jadi banyak. Orang kan biasanya kan mokai. Mokai. Masa beda orang nggak tahu mokai. Apaan? Kang judi. Biasanya orang judi lebih banyak main judi, betul lagi kira-kira. Sekarang modern lagi, ngepur, pur strength. Ini pakarin lagi. Begitu sedikit pun sebenarnya banyak, biasanya main judi orang. Dulu masih kecil, saya juga dulu main kecil, supaya gaji. Kayak gitu gaji itu. Saksa, sanggong, tuyul liwat main, tuyul gila. Wah, anak kecil saya tahu tuyul, sanggong tahu dia. Kalau ngaji, jadi apa dia anaknya? Jadi badal judi di mana? Ngaji ya, Cil, ngaji ya. Kalau nggak ngaji lo jadi marmut lo. Jadi orang-orangan. Nggak jadi orang-orangan. Orang kalau ngaji, nggak sholat, jadi orang-orangan. Kalau orang jalan-jalan asik, benar lah, lempeng jalannya. Orang-orangan, karena nggak ngaji, nggak sholat, dapat cobaan, diputusin si Mimin, si Mimin, tusukan, pucin balainya, gua tangga gua juga. Semua kejam kau Mimin. Padahal kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari. Kau yang mulai, kau pula yang mengakhiri. Semua kejam nih kau Mimin. Padahal engkau yang mulai, engkau pula yang mengakhiri. Kau pula yang berjanji, kau yang mengingkari. Engkau suruh aku datang malam minggu ke rumahmu Mimin. Betapa setiapnya Pak, aku bilang datang nih si Udin nih ke rumah si Mimin. Begitu sampai rumah Mimin, Mimin sedang berbuat musrah dengan si Panjul. Dakwah hati Udin. Ngaji kagak, sholat kagak, nggak kenal Allah, nggak ngadu Allah, musik ngadu Allah. Iya karena bodoh. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Wah iya kanas. Ya kasih jodoh ya Beh. Ya kasih berhasil ya Beh. Minta sama Allah. Ya Allah, Mimin putusin saya. Ya Allah. Ya Allah, aku yakin kalau bikin perempuan semua di dunia ya Allah. Bagi dong atur ya. Minta sama Allah. Bukan hati yang yakin, Allah kasih doa kita Beh. Ini kagak kalau nggak ngaji, nggak sholat. Diputusin si Mimin, galau. Risau, sakau, ginting dah ini. Pergaulannya bukan sama di Stalin, pergaulannya sama orang yang bergaulan pinggir got nongkrong. Jalan pusing. Makanya nanya kenapa lo Din? Lo nggak tahu deh. Gue lagi masalah nih. Gue lagi galau. Din, gue namanya teman sama lo. Soal langsing, lo mau gue bantu lo. Lo kan tahu kan, itu si Mimin.
Ini datang sudah 2 minggu mana? Dia bantu kelas selingkuh sama si Padul. Nggak kuat gua, galau gua. Temannya bilang, gampang Din. Nih gua kasih lo. Nih, si Pecut. Dogi. Cimeng. Dulu namanya ganja. Tahun 60 tuh ganja tuh. Senin, banyak dijual. Pasar Senen, stasiun di sini. Jual ganja, nggak beli banyak. Rupanya polisi tahu, ini ganja bahaya. Bisa bikin orang mabok. Ada polisi, siapa yang jual, siapa beli, tangkap. Emang dasar setan buka jalan. Kata si yang jual bilang nih, yang pasien datang nih, bang, ini ganja bang. Udah bilang ganja loh. Bang, polisi tahu tangkap tidak. Bang, gelek, gila. Dari ganja tuh lebih gelek. Cimeng kemarin. Dari ganja tuh lebih gelek. Tanya Haji Lawi deh, tanya deh. Tahu ya Lawi. Dulu tahu doang, cuma nggak narik nggak. Cuma tahu doang, cuma narik nggak kan? Agak rokok dia tarik tuh, sokap dia beli. Dalam super dia beli. Namanya ganja, gelek enggak. Ini lu kok beli ganja negara tuh, gelek bilangnya kan itu pakai bilang gitu bang. Ada. Gelek. Dari ganja bahasa operali gelek. Gelek oleh tak polisi dia. Bang, gelek bang. Ada. Ini gelek, saya cari dalam kamus. Utama kamus bahasa Indonesia, gelek. Artinya apa nih? Nggak ada. Bahasa Arab nggak ada lagi. Bahasa Inggris gelek nggak ada. Bahasa Jawa sekali gelek. Apa dia? Apa sini? Nggak ada juga. Bahasa Sunda baru ketemu di situ. Bahasa Sunda, kamu bahasa Sunda. Gelek, asana gelo. Orang sensitif gelo. Kalau aja lo mikir lah. Galau. Tuh, gawat kalau nggak ngaji, nggak sholat begitu akibatnya. Makanya jauh dari habaib, jauh dari ulama. Jauh dari habaib, jauh dari ulama, dari dayak. Dayak. Anjing. Tanah sobek. Indah. Rambut somplak. Pengen dikering. Yang berkuda. Dayak pakai ngaji ya. Kita habaib ulama di sini ya. Ngaji tuh, asal ada tuh ngaji. Kalau nggak ngaji udah ada orang-orangan. Nih kata ini si Udin nih. Dikasih ganja. Waduh, giting ngobotnya. Ini gila lagi. Nih gue kasih lo, AM. Anggur moker. Di situ dipengok. Dia. Tiap kali jadi pemabok. Kurang AMTM. Kopi miring. Kopi miring. Itu yang minumnya pengok, yang beli. Itu botol nasihat itu. Panjol, lo jangan beli gue, tak gue aja lo miring kopinya. Lo minum gue, ada lo miring lo. Kopi miring, mention, whisky, wah, ada lagi, ada whisky. Whisky dia tahu gini, kalau nggak tahu ada. Whisky, apa lagi? Brandy, aduh, kacau lah, anak kacau. Kau isi no brandy kacau, kalau kakak kacau deh, jadi dayak dan anak-anak. Whisky, brandy, vodka, tahu vodka. Allah Akbar, lengkap dah kakak ini. Vodka, segala macam. Ada lagi. Hah? Cium. Ya, kena warung kacau ya. Orang ngaji lagi kacau nih. Mabok ini. Cium. Ini maju lagi gila. Hati tenang. Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah pada Allah. Zikrullah.
Nabi Muhammad SAW. Balikan Allah. Nikah ada. Pusing, galau, risau, sakau, hancur deh. Begitu jalan aja, pulang ke rumah. Setan ikutin. Begitu sampai di gang, tikungan ada gue, dikepak sama setan. Lusruk. Dibully kan. Ini dua tokot. Orang kampung keluar semua. Apa? Tahu disudin tuh. Mabok kali tuh. Bekas mimin sukanya keluar. Ada apa ya? Udin tuh jebol mabok. Oh, patah hati begitu tuh. Jangan Din, jangan. Kecil masalah perempuan, minta ke Allah. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu mohon pertolong. Tolong ya Allah, aku yakin kau bikin orang. Yang bikin perempuan kau ya Allah. Bagi dong antum ya. Anak mana aja deh. Yang penting taat ya. Tak mau Allah selamat kamu. Jalan kamu juga asik. Nah kalau malamnya minta hanya mau motor. Bagi pel. Ente gak mampu deh. Ekstasi. Satunya yang paten. Gopeceng. 500.000, anak kamu berapa ya? 100.000 kecil. Begitu jangan gak. Ya Allah, 1000 hayan ada. Ngomong. Semangka gue hilang tak ember. Ekor. Yang kelas 2, 3,5. Semua maboknya pakai kodik. Ada yang kelas 3 175 apa temen pegor ya. Maboknya lebih kroset lagi. Emang dasar setan tuh. Kalau yang bunuhin aja bisa beli tuh ekstasi. Setan kasih akal tuh bandar tuh. Yang tukang bikin obat. Bikin obat ekstasi gandungan. Apa namanya? Leksutan. Itu gocek 5. Begitu gocek. Sama temen dong deh. Teman gue di dunia tanda. Sama setan tuh buat orang berzina yang digodain tuh biar mabok. Orang miskin suruh mabok juga itu. Gocek 5. Leksutan. Namanya leksutan. Persetan namanya. Di tengah leksu. Mabok di acak-acakan. Acak-acakan tuh gak cukup. Sepeda teman kecilin aja deh. Sepeda teman dan jual aja deh. Mabok kayak gila tuh. Nah ini alhamdulillah Menteri Dalam Negeri minta bilang BP salam Habib Menteri Dalam Negeri siapa namanya? Menteri Dalam Negeri Fauzi Gunawan. Di bawah Fauzi Gunawan. Gubernur di bawah sih. Di bawah gubernur. Tolong dia kesian anak lo. Pilih dia. Pilih yang lain, pilih aja udah. Sian tuh anak. Udah madang sih tuh kok. Apa kan turun. Dan yang lain dia. Sian tuh anak. Dia sini juga aja. Bawa bapak Jawa emangnya. Cuma lagi di sini mana? Jakarta aja. Ya hobi dia, kumpul orang hati yang bagus dia. Kalau yang lain belum tentu. Jokowi rasanya Terus di bawah aja kasih dah. Nggak pernah hadirin. Terakhir dah. Jam 12. Ini coba dah. Anak warung pedok ngajinya, alhamdulillah. Ngaji ya. Orang ngaji lo dari orang-orangan lo. Jalan lo malempeng lo. Ronde lo. Ada orang.
maksiat mati. Nabi bilang besok dari kiamat dibangkitkan dari kubur, tergantung matinya dia. Kalau mati lagi baok, dibangkitkan dari kiamat, baok dia. Mereka bilang gila nih lagi. Ada loh, kalau kayak mereka, wah gila loh. Di mana pasar ya masih mabok aja loh, gila loh. Nggak tahu. Yatim deh. Banyak orang mati lagi mabok, nipet, mokat. Orang lagi sujud, sholat, meninggal, beruntung kepada Allah sujud dari kiamat. Lagi zikir, baca sholawat, meninggal. Dalam keadaan zikir, sholawat menghadap Allah. Ini lagi berenang menjablay. Ada di koran, ada di koran. Ada di koran. Iya paham. Berenang menjablay. Besok dari kiamat, dibangkit dari kubur, lagi berenang menjablay di luar. Mereka bilang gila lo, buides lo. Ya, gimana nih? Lagi mau kai berempat lain. Di mau kai berempat. Nah, tuh nih. Gue jawab. Gue bilang naik tidur lo, blok. Blok jatuh, mau kata, besok dari kiamat kemudian mau kai. Lagi kan mau kai, wah gila deh, gila dari. Kalau kubur langsung ikut. Gila. Masih be, ditungguin dah. Tungguin sampai maghrib. Ya, Allah belum ganti-ganti. Mau ngajar hujan. Nih. Ya Allah, kalau belum ganti nih. Tapi lihat, inna Allah masuk ini. Allah selalu bersama orang yang sabar. Ya Allah, saya sabar. Bisa mengganti doa Allah. Ya Allah, bisa. Ya bisa bebek, gimana bisa? Udah, habis sholat isya berjamaah, doa, pulang ke rumah. Salam jalan Habib Salon Habib. Ramadan berdatang pada Habib Salon bin Salim bin Umar Al-Atas, semoga diberikan keselamatan. Beliau ada acara lagi bu, di Ranjang. Terakhir. Di Ciranjang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, jadi duitmu banyak, sedekahin, Allah kasih ganti. Habis sholat isya, sholat sunat, isya, udah doa sholat sunat, doa deh. Rabbi pilih wali hidayah warhamhuma. Di ujungnya, ya Allah, jadi boleh ganti tuh. Jadi ya Allah ya, bukan karena berdua nih. Kondangan, yang urusan, pulang deh, masalah. Sampai di rumah, pintu pertama, pintu kedua, assalamualaikum, kamu datang nih. Balik sekali, dia nggak apa-apa. Masuk, Nabi, dulu lagi. Seperti sini, cuma tangan begini nih. Wah, ini waktu seperti begini. Bener aja, pulang selamat. Dia buka di dalam. Benar, pas 10 kali. Dibalas sama Allah Subhanahu. Dalam hati, ya Allah. Coba tambahin dikit. Beruntung kalau minta sama Allah. Yuk, mudah-mudahan ini malam kita keluarkan ibadah sama-sama untuk apa? Menitali masalah. Mudah-mudahan pada panitia silakan untuk jalankan tugasnya. Nanggok. Udah mulai. Baik, silakan panitia. Selamat. Ya Hanan ya Mannan ya Karim
Salam. Terima kasih kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Aidid. Hadirin, mari kita tutup acara kita karena sudah malam. Kita akhiri dengan baca doa yang dibacakan oleh Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Aidrus. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu Muhammad. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا صاحب المولد نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة جميع أرواح الأولياء الله والشهداء الله والمجاهدون في سبيل الله أينما كانوا أحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم نهدي إلى أرواح والدينا ووالديكم الحاضرين والحاضرات في هذه الساعة من الليلة، ليلة النور سيدنا المصطفى محمد صلوات الله سلامه عليه وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لهم ويرحمهم واجعل قبورهم روضتهم من رياض الجنة من البركة الليلة من ليلة النور سيدنا المصطفى محمد وآله وأصحابه. شيء لله بالقبول. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي فاعلم أنه لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرم ومجد وعظم وعليها نحيا وعليها نموت ونبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والسالمين في ديننا ودنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك موجبات رحمتك
وأزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في هذه الليلة من ليلة المباركة من ليلة المولد الشريف حبيبك المصطفى محمد. اللهم اجعلنا من المحبة الخالصة إلى حبيبك سيدنا محمد. اللهم بلغ صلواتنا وسلامنا على حبيبك المصطفى محمد بحق حبيبك المصطفى محمد وآله المصطفى محمد. جد وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا ويستر لعيوبنا وتقبل على ما نوينا وحاجاتنا يا سميع دعانا يا مولانا برحمتك لا تقطع رجانا. Ya Allah ya Gusti, ampunilah dosa-dosa kami. Bila mana kami datang di tempat yang saat ini penuh barakah, penuh karamah darimu ya Allah, janganlah kami meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Engkau hapuskan seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, kepada siapa kami harus memohon, kepada siapa kami harus meminta kecuali kepada Engkau ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah sang pemegang rahasia-rahasia kehidupan kami. Ya Allah, hamba-Mu datang di tempat yang mulia ini, lain dan tidak yang kami bawa adalah dosa-dosa yang besar. Janganlah kami meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Engkau ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, sampaikanlah salam-salam dan salawat kami kepada kekasih-Mu Muhammad ya Allah, serta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, demi keberkahan malam ini, masukkanlah kami kepada daripada jajaran hamba-hamba-Mu pecinta kekasih-Mu Muhammad. Inilah harapan-harapan kami ya Allah. Pun pula di dalam malam yang penuh karomah barokah ini ya Allah, kami memohon dari Engkau ya Allah, ampunilah kedua belah orang tua kami ya Allah. Mereka yang memelihara kami, mereka yang memberi nafkah kehidupan kami, mereka yang mengajari kami. Kami pun tak bisa membalas kebaikan mereka ya Allah. Malam ini, malam yang penuh karomah barokah ini, malam ini, malam yang mustajab ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah kedua belah orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua belah orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين وأنت أسرع الحاسبين وأنت رب الناس والمخلوقين وأنت رب العالمين بجاه حبيبك المصطفى محمد الأمين صلوات الله سلامه عليه وعلى آله أجمعين شيء لله بالقبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kami sama panitia ucapkan terima kasih atas infaknya yang diberikan untuk masyarakat saya. Semoga memberikan warisan yang lipat ganda. Kami selaku panitia mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.